सब खुदा दे पाक वचन दे विचों कढ़ांगे। जबूर नंबर 50, जबूरां दी पोथी उहदे विचों असीं निकालांगे जबूर नंबर 50, उहदी 15 आयत तो असीं पढ़ांगे और खुदा दे वचन दे विचों सिखांगे। वचन दे विच लिखिया, तेरे वचन दा खुलना की दिंदा मैनूं? चानण दिंदा है। लिखिया सीधे सादे लोगों को की बख्शदा? समझ बख्शदा है। इसलिए वचन खुलिया है तो हुण चानण होएगा दिमाग दे उत्ते, पर उन्होंने ध्यान दे नाल सुनना है। 15 आयत च लिखिया, तां दुखां दे दिन मैनूं पुकार, मैं तैनूं छुड़ावांगा ते तू मेरी वडियाई करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहंदा जदों तेरी जिंदगी दे विच दुख वा ते तू की कर, तू मैनूं पुकार, ते जदों तू मैनूं पुकारेगा तो मैं तेरी सुनांगा ते तैनूं छुड़ावांगा, ते जदों मैं तैनूं छुड़ावांगा फिर तू की करेगा? मेरी वडियाई करेगा। पर यह गल परमेश्वर किन्ना दे नाल कर रहा, ये भी असीं अगे सीखना है। 16 आयत च लिखिया, पर दुष्ट नूं परमेश्वर इउं आखदा है, तेरा की हक जो मेरियां विधियां नूं सुणावें, अते तैं क्यों अपने मूँह विच मेरा नेम लिया होया है। हुण 16 आयत दे विच परमेश्वर कहंदा है कि दुष्ट नूं की हक वा कि मेरियां विधियां नूं सुणावें। इहदा मतलब उपरली आयत दे विच जिहड़ी गल परमेश्वर कर रहा वो धर्मी लोकां दे नाल कर रहा। हालेलुया। किन्हां दे नाल? उच्ची बोलिया करो, किन्हां दे नाल? धर्मी लोकां दे नाल, उन्हां लोकां दे नाल जिहड़े खुदा दीयां आग्यावां नूं मनदे ने। पर 16 आयत परमेश्वर लिखिया, दुष्ट नूं आखदा है कि तेरा की हक वा, तैनूं हक नहीं दिता मैं कि तू मेरियां विधियां लोकां नूं सुणाउंदा फिरे। परमेश्वर कहंदा तू क्यों अपने मूँह विच मेरा नेम लिया होया है, क्योंकि तू आप ते मनदा नहीं ते दूजियां नूं सुणाउंदा फिरदा। अगे परमेश्वर कहंदा जदों तैनूं ताड़ना बुरा लगदा है ते तू मेरे बचनां नूं अपने पिछे सुटदा है, अते तैं चोर नूं डिठा तां तू उसदे नाल रल गया, अते विभचारियां दा सांझी होया। देखना किते ये किते गल्लां किते मेरे जिंदगी दे विच ते नहीं। परमेश्वर कहंदा ताड़ना तैनूं की लगदा? बुरा लगदा। अज किन्ने लोग ऐसे जो उन्होंने पास्टर उन्होंने ताड़दा ते ओह कहंदे भी हुण होर किते बंदगी ते चलीए, ये तो झिड़कदे ही बड़ा वा। अगर ताड़ना बुरी लगती है तो आप धर्मी नहीं, आप दुष्ट जी। क्योंकि वचन कहंदा है, परमेश्वर कहंदा मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा, जिन्नियां दा मतलब जिन्ने भी हैगे ने जिन्हां नाल प्यार करदा खुदा, उन्होंने परमेश्वर कहंदा मैं झिड़कदा आ, मैं ताड़दा आ। पर कई सोचते आ पास्टर की नज़र तो हमेशा बोलो अगे मेरे ते लगी रहिंदी है, मैनू ही ज़्यादा कहा जाता है, मैनू ही ज़्यादा झिड़किया जाता, तो फिर दूजा पहलू इहदा समझ लैदा मतलब तैनू ही ज़्यादा प्यार करता परमेश्वर, तदे घड़ी मुड़ी तैनू ही झिड़किया जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। पर कई समझ नहीं पाते इस गल नूं। सुनो, परमेश्वर कहंदा है तू मेरे वचनां नूं, 17 आयत, कित्थे सुटदा? अपने पिछे। वो अगर असी खुदा दे वचनां नूं अपने पिछे सुटदे हां तो फिर किहड़े हक नाल कहने आ कि परमेश्वर मैं बड़ा दुखी हाँ, मेरे ते दया कर दे। लिखिया पहलां तुसीं उहदे राज नूं ते उहदे धर्म नूं भालो, पहलां उहदियां विधियां नूं मन्नो। हुण जिहड़ा इंसान प्रभु यीशु मसीह नूं जाणदा ही नहीं, जिन्हों पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह की है, ਉਹਦੀ जिंदगी च डायरैक्ट परमेश्वर काम करता अजीब ते अचंभे, ताकि वह जान सके कि परमेश्वर कौन है। पर अगर आप हुण परमेश्वर के धीआं पुत्र बन गए जे तो आप दा सब तो पहला फर्ज ये बनता है कि अपने विचों बुराई नूं बाहर कढना। ये ना होवे चोर नूं डिठे उहदे नाल रल गए, विभचारी नूं डिठे उहदे नाल रल गए, ठग नूं डिठिया उहदे नाल रल गए। नहीं, दानियल देखो अपने घर दे विच भी धर्मी सी, अपने शहर दे विच भी धर्मी सी, जदों अपने देश विच रहिंदा सी उदों भी धर्मी सी, ते जदों
ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੱਦ ਖਤਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 19 ਐਤ, ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਰਿਆਈ ਲਈ ਖੋਲਿਆ। ਕਦ ਲਈ ਖੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਰਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਧੋਖਾ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਆ, ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਭਰਪੂਰ ਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਲੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਬੜਾ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਟਿਚਰਾਂ ਨਾ ਡਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬੜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਲਬਾਜ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਤ ਨੂੰ, ਤੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 21 ਐਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਤੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਓ ਯਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸੋਚੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ। ਕਈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੈਲਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੂਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸੂਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਕੋ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਫੇਰ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦੇ ਪਈ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਦਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ? ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾੜ ਦੇਣਾ। ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੀ ਕਈ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੜੋਲੇ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਚੇਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਦੂਤ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਦੇ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲੜਨ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਣ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਥੱਲੜੀ ਬਨੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਠਾ ਕਦੀ ਲੱਕ 'ਚ ਛੱਡੇ, ਕਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਲਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਲਾਲਾ ਰੀਝ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ 15 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
अगर आप धर्मी जे फिर तुहानूं कह रहा, परमेश्वर दुष्ट नूं कहंदा आ, तेरा की हक कि तू मेरियां विधियां नूं सुणावे। इसलिए अगर इस कलाम नूं इन्हां आयतां नूं पढ़न तो बाद मैनूं कुछ ऐसा नज़र आउंदा कि मेरे जीवन दे विच कोई ऐसियां गलतियां हन ते मैं अज उन्हां नूं छड्ड देवां, उन्हां बदियां नूं अपनी जिंदगी चों बाहर कढ देवां। इस भुलेखे च मत रहो कि कोई नहीं परमेश्वर दया कर दिंदा है। वो जे दया कर दिया तो सारे संसार से इकट्ठी कर दे। वो दया पता किद्दां करदा है? कोड़ी यस्सू दे कोल आया, आके यस्सू मसीह नूं की टेकिया, उन्हें मत्था टेकिया ते कहंदा प्रभु जी जे तू चाहें ते मैनूं शुद्ध कर सकदा है। 10 कोड़ी दूर खड़े होके यस्सू मसीह नूं कहंदे आ, हे दाऊद दे पुत्र साडे ते की कर। यीशु मसीह ने कहा जाओ तो अपने आप में जाके चेक कराओ। उन्हें प्रभु की आवाज़ के उत्ते विश्वास किया, विश्वास करके चले गए और रस्ते से जांदे जांदे की हो गए? चंगे हो गए। प्यारे हो, याद रखो, चंगियाई बरकत इस धरती दी अच्छियां चीज़ां सब दिंदा परमेश्वर, पर वो कहंदा पहला तू की कर, मेरे राज ते मेरे धर्म की कर खोज कर। यो जो असी 50 जबूर पढ़ रहे हैं, 3 ऐच लिखिया, साडा परमेश्वर आवे ते चुप ना रवे, अग उहदे अगे अगे भस्म करदी है अते उहदे दुआले हनेरी जोर नाल वगदी है। बोलो सारे हालेलुया। कई कहते सानू रब मिल गया, फिर तू अंदर वड़ के कल ही बैठा। साडा परमेश्वर आवे ते लिखिया ओ चुप नहीं रहेगा, इसलिए जिहदी जिंदगी च परमेश्वर आ गया चुप करके नहीं बह सकता। बोलो सारे हालेलुया। वो दसेगा लोगों प्रभु के बारे और वो अपना भी सुधार करेगा। बोलो सारे हालेलुया। इसलिए प्रभु नूं अपने जीवन च सदा देना, प्रभु नूं कहना प्रभु मेरे अंदर काम कर, जड़ियां कमियां ना मेरे अंदर, जड़े गुनाह वा मेरे अंदर, उन्होंने मेरी जिंदगी दे विचों बाहर कढ़ दे। मत मंगो खुदा दे कोलों, खुदावंद सानू वो चाहिए, सानू जे चाहिए। जिदन तुहानू समझ आ गई, हाँ मेरा जीवन हुण स्थिर हो गया, मेरी जिंदगी च पाप नहीं रहा है, हेरा फेरियां नहीं रहियां, वो गल्लां नहीं रहियां जिहड़ियां परमेश्वर जिन्हां नूं नफरत करदा सी। हुण कहो खुदा नूं, परमेश्वर मैनूं बरकत दे, परमेश्वर मैनूं चंगा कर, परमेश्वर मैनूं ओ कर जे कर। कलाम च लिखिया तुसीं जे गल्लां ही करदे होगे तो तुहाडी सुन लेगा। बोलो सारे हालेलुया। पहला अपने आप का सुधार करना है। आओ सारे अखां नूं बंद करिए।